ಕೆಜಿಎಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮಿಲನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಮಿಲನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ಎಸ್ಪಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಿಲನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮಿಲನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದು ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I conveyed my regards to everyone, and I wished all the students for the new academic years. I wish them that they do well. And ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು, 112 ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ 1930 ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಫಂಡ್ ನಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ ಇರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಅಗೇನ್ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ and thank you. அனைவருக்கும் இந்த மாநிலத்தினுடைய வணக்கத்தை குறித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். மகிழா மென் ட்ரஸ்ட் ஆனது கடந்த 26 ஆண்டு காலமாக கோலார் தங்கவையில் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காகவும் பெண்கள் நலனத்திற்காகவும் தங்கவேல் மக்களுக்காகவும் பல்வேறு நல்ல திட்டங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டுள்ளோம். 26 ஆண்டு காலத்தை பார்த்தோம்னா 3600 பேருக்கு நாங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கிறோம். பியூட்டிஷியன், பில்டிங், கேண்டில் மேக்கிங், பெனல் மேக்கிங், டிட்டர்ஜென்ட் சோப் பவுடர், எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், இப்படி பல்வேறு திட்டங்கள் தொடர்ந்துக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்காக கல்வியில் சிறந்து விளக்க வேண்டுவதற்காக அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸை கொடுத்துருக்கிறோம், நோட்புக் கொடுத்துருக்கிறோம், யூனிஃபார்ம் கொடுத்துருக்கிறோம். அதே மாதிரி முதியோருக்காக உதவி செய்திருக்கிறோம், விடோவுக்காக விதைகளுக்காக உதவி செய்திருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் தங்கவயலில் பெண்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி கொடுக்காக அங்கேருந்து அவேர்னஸ் மீட்டிங் நடத்திருக்கிறோம். இப்போ லாஸ்ட் டைம் போய் பார்த்தா டென்டல் கேம்ப் பண்ணி வச்சோம். நிறைய சீமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த பெண்கள் அமைப்புக்காக தொடர்ந்து இவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு லீடர்ஸ்கெல்லாம் எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடு மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கை அது பண்ணி அவங்க எந்த பேமெண்ட்டே கிடையாது. தங்கவேல் பெண்கள் முன்னேற்றம், தங்கவேல் முன்னேற்றம் அடையிறதுக்காக எங்கள் அமைப்பு அனைத்துக்கு சார்பற்ற அமைப்பு. எங்களுக்கு அனைத்து தலைவர்களும் எங்களுக்கு ஒன்று தான். எல்லாருமே நாங்கள் சந்தோஷமா தொடர்பு தான் இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த அமைப்புன்னு வரும்போது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட அமைப்பு. அவங்க இஷ்டம் அவங்க யாரும் ஓட்டு போடலாம். நாங்கள் அது சார்ந்தது ஒன்றும் கிடையாது. பெண்களுக்காக தகவல் எனக்கு பெரிய பார்த்துப்பீங்க. நீங்கள் இன்றைக்கு பார்த்தோம்னா ரோட்டரி கிளப் மூலியமா 500 பேருக்கு நீங்கள் நோட் புக் கொடுத்துருக்கோம். எஸ்எல்சிலேருந்து டிகிரி வரைக்கும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். எல்லாம் முந்தைய பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கடந்த ஆண்டும் அப்படியே பண்ணோம், அதுக்கு முன்னாடி அப்படி பண்ணியிருக்கோம். தொடர்ந்து இது மக்களுக்காக தொடர்ந்து செய்துட்டே இருப்போம். இது நாகரிகமாக எங்களுக்கு பிறகு லீடர்ஸ்கெல்லாம் நிச்சயமாக தங்கவேல் மக்கள் செய்வாங்க. 171 ஏழப்பட்ட பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 2 எஸ்எல்சி வரைக்கும் படிக்கணும் முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன். சிஎஸ்எஸ்டி மூலமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். வெகு விரைவில் அதுவும் பண்ணுவேன். 171% படிக்க வச்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கில் எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல ஒர்க் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே ஒரு 15 லேடிஸ் இன்னைக்கு அவங்க சொந்தமாக சம்பாதிச்சு சொந்தமாக அவங்க ஃபேமிலியை ரன் பண்ண இன்கம் ஜெனரேஷன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். அது மாதிரி 5-6 செட்டில் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கிறோம். தொடர்ந்து மக்களுக்கு செய்வோம். எல்லாமே ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. தங்கவேல் மக்கள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்க இல்லைங்களா, இது மாதிரி இவ்வளோ பேர் இருக்குது. இது நாங்கள் பப்ளிசிட்டிக்காக பண்ணுறதில்ல. எங்களை மாதிரி மற்றவங்க உதவி பண்ண தங்கவேல் மக்களுக்கு படிக்கிற பசங்களுக்கு உதவி ஆகிறதுக்காக தான் இது மாதிரி திட்டங்களை பண்ணியிருக்கோம்.
அது உதவி செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி.